يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي خلق الله والمقام أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر ضوء من رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعفات. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختدد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاهملها تكون آمنا من شر نار وسراط ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وعلى المسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الله إلى عمل ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن محمد الرحمن السلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب يا الدين بن الخير وأصولهم وضرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد باليد لنا ويعيد علينا من بركاته
وآياتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وللنسائي من حديث أبي هريرة نحوه. قال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang 10 tahun menjadi khadim, menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan doa langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Nabi doakan beliau, ibundanya beliau As-Sayyidah Ummu Sulaim Al-Hafidh Ad-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau menjelaskan di sana bahwa ibunda beliau As-Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha menyerahkan putra beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata, ya Rasulullah, inna rijal al-ansar wa nisa'ahum qad athafuka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang laki-laki kaum Ansar dan orang perempuan kaum Ansar itu mereka senang memberikan hadiah kepada engkau. Ini sahabat-sahabat Nabi itu yang senang ngasih untanya, ngasih kambingnya, ngasih harta yang lainnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Ummu Sulaim, saya seorang perempuan yang tidak punya apa-apa, yang saya miliki hanya seorang putra, Anas bin Malik. Ya Allah, ya Rasulullah, saya serahkan ini kepada engkau. Saya jadikan dia sebagai khadim engkau dan doakan beliau ya Rasulullah. Nabi langsung angkat tangan mendoakan putra daripada Sayyidah Ummu Sulaim yakni Sayyidina Anas bin Malik. Nabi doakan dengan kalimat tadi, Allahumma akthir malahu. Yang pertama, ya Allah, berilah harta yang sangat banyak kepada Anas bin Malik. Benar, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu benar doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat Nabi yang menjadi konglomerat, jadi kaya raya luar biasa kekayaan beliau. Sampai satu waktu pernah di kota Madinah Al-Munawwarah itu 700 dari unta Sayyidina Anas bin Malik melewati kota Madinah, membuat gemuruh kota Madinah, membawa para dagangan beliau. Terdengar gemuruhnya beliau itu, unta-unta beliau itu, sampai ke telinga daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sahabat aku Anas tidak masuk surga, la yadkhulul jannata illa habwan, tidak masuk surga kecuali dalam kondisi dia merangkak. Langsung Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu langsung memberikan 700 unta tersebut kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Jadi orangnya luar biasa, orangnya luar biasa kayanya. Tadi berkah mendapatkan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaya. Kemudian beliau terkenal karena mujabah dakwah. Sayyidina Anas bin Malik sudah kaya raya, beliau terkenal seorang yang sangat cepat doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita apa-apaan, cepat Allah kabulkan. Satu ketiga, terjadi kemarau yang sangat panjang di kota Basrah, terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga pegawai Sayyidina Anas mengatakan, wahai Sayyidina Anas, ini di kota Basrah sudah mengalami kemarau yang sangat panjang.
kebun kurma dan kebun anggur tetangga sudah mati semua. Tolong minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah turunkan hujan saat ini juga. Maka beliau langsung menggelar sajadah beliau, salat sunnah 2 rakaat. Beliau angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat, Ya Allah asqina, Ya Allah turunkan hujan kepada kami. Belum rapat mulut beliau sudah Allah turunkan hujan. Dan hujannya itu turunnya hanya di kebun daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sudah karya raya sebab Nabi doakan dan beliau terkenal wa kana mujabat da'wah. Yang kedua Nabi doakan wa waladahu, ya Allah perbanyak anaknya. Berapa anak beliau? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah kata beliau dalam kitab beliau Al-Khasais Al-Kubra bahwa anak daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu mencapai 120 anak. 120 anak, itu luar biasa banyaknya itu. Kalau bukan doa Nabi ya bakal bisa. 120 anak daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, semua laki-laki. Ifnan illa natain. Kalau kita begitu boleh begitu. Ini luar biasa ini Sayyidina Anas. Dan berdoanya lagi anaknya itu mencapai 120 anak. Biarnya 1 tuh. Iya, biarnya 1. Kalau kita kan biarnya 10. Ini biarnya 1 luar biasa. Sebab mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. 120 anak semua laki-laki. Siapa yang mengatakan semua laki-laki? Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah kata beliau semuanya ar-rijal. Kulluhum ar-rijal. Semua anak dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu semuanya laki-laki, illa natain kecuali 2 orang anak perempuan. Ini subhanallah 120 anak semua laki-laki, berarti yang laki-lakinya 118, 2 orang adalah perempuan, 2-duanya. Ini luar biasa. Kenapa sampai demikian banyak anaknya? Sebab keberkahan mendapatkan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi doakan beliau wa atil umur, ya Allah panjangkan umur daripada Anas bin Malik. Berapa umur beliau? Al-Imam As-San'ani rahimahullah dia mengatakan as-sahhu makila umruhu tis'un wa tis'una sanatan. Umur Sayyidina Anas adalah 99 tahun. Subhanallah. Jadi semua berkah daripada doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi luar biasa. Nabi luar biasa, doa Nabi itu nggak ada yang pernah meleset, semua benar. Sampai sekarang kejadian-kejadian sekarang ini semua Nabi katakan benar, semua terjadi, luar biasa. Jadi nggak ada yang meleset doa Nabi, juga perkataan Nabi tidak ada yang meleset. Ini hadis akhir sanad daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kalau kita baca hadis ketemu dengan kalimat kana, maka para ulama mengatakan lafzu kana yadullu 'alal muwadhalah. Lafzu kana yadullu 'alal muwadhalah. Kalau kita baca ilmu hadis, membaca satu hadis ketemu dengan kalimat kana, para ulama menerangkan lafzu kana yadullu 'alal muwadhalah. Berarti ini menunjukkan doa yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW. Mana di antaranya? Nabi tak pernah tinggal baca kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Sayyidina Anas, kalau ada sahabat lain yang minta doa kepada beliau, Sayyidina Anas doakan kami. Maka beliau angkat tangan, yang beliau baca, yang Nabi baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa demikian? Kalimat doa tadi Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalimatnya kana. Nah, demikian sama dengan ini. Pada Sayyidina Anas, Nabi Muhammad SAW beliau tak pernah meninggalkan doa ini. Apa bunyi doanya? Bagaimana bunyi doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Luar biasa. Itu
berdoa keluar langsung dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang kan gampang mengucapin sesuatu ucapan yang artis pada ucap dengan begitu. Orang sekarang ini depan mengucapkan sesuatu ucapan yang artis ucapkan, padahal kan manfaat sama sekali. Bagaimana dengan doa Nabi? Ini luar biasa. Ini kalimat doa keluar langsung dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Kita mesti ditiru ini ucapan doa dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah manfaat kepada aku dengan ilmu yang Engkau telah ajarkan kepada aku. Ilmu dari Allah sangat banyak, yang ada kaitan dengan urusan agama, urusan akhirat sangat banyak kepada kita. Perlahan-perlahan kita tahu, oh iya, cara wudhu yang benar, yang baik sesuai dengan hukum agama, cara mandi hadas, cara menggunakan air, ada pembagian air suci mensucikan, ada air yang mustamal, ada air yang mutanajis, ada air yang mutaghayyir, cara tayamum, cara masuk khuffain, cara puasa, cara sholat, cara zakat, itu semua adalah ilmu yang Allah ajarkan. Kita mohon kepada Allah dengan yang Nabi mohon kepada Allah yang pertama, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah aku manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada aku. Jadi ilmunya manfaat, tapi harus diamalkan. Ilmu itu tidak ada manfaat selama belum diamalkan. Kita baru ngaji doa, dengar doa, tapi nggak dimanfaatkan, nggak diamalkan, itu belum manfaat ilmu tersebut. Dengar Al-Quran begini fadilahnya, begini keutamaannya baca Al-Quran, begini keutamaan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, tapi belum diamalkan, belum dibaca, maka belum ada manfaat sama sekali. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, sedikit demi sedikit amalkan. Kata para ulama, al-ilmu bila amali kasyajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan seperti laksana pohon tanpa ada buahnya, tanpa ada buahnya. Kita lihat pohon mangga cakep, indah, tapi nggak ada apa ya? Buahnya jelek kan? Jelek, nggak ada buah sama sekali. Kita lihat ada pisang cakep, pohonnya bagus, tapi nggak ada buahnya, bagus kan? Maka jelek semua itu. Jadi demikian, ilmu itu tidak ada manfaat sama sekali bila kita tidak amalkan. Pas diamalkan baru ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa Nabi Muhammad SAW, wa'allimni ma yanfa'uni. Ajarkan aku ya Allah ilmu yang memberikan manfaat kepada aku. Yang manfaat buat urusan agama, urusan akhirat. Jangan belajar tekbal, arahin ente tekbal. Ada sering bilang, ame nyamuk ente geto. Yang tadi belajar tekbal nih, yang tadi belajar tekbal, suruh ente punya kamar banyak nyamuknya, suruh masuk. Kalau ente tekbal, ente gak bakal ada. Kalau bentol, coba keluar, bentol juga. Walau dia banyak pakai tol, tekbal. Ada sering ledek orang-orang begitu. Ente dibohongin begitu. Ente bisa tekbal antar kawan ente, juga sama orang lain. Ente ketampok, ketonjok. Iya, antar dia dengan dia tekbal. Jadi pasti ketonjok, bentar. Kan begitu. Pengen bacot, bentar. Coba orang lain yang bacot, kena habis, bisa ke SCM. Ada sering begitu. Ente tekbal. Sejarah lihat sejarah Nabawiyah. Nabi Muhammad gak tembak, sahabat Nabi gak tembak. Nabi Muhammad lagi waktu orang-orang kafir musyrikin melempar batu, melempar panah, kena gak muka Nabi? Kena muka Nabi. Nggak pakai bentuk, nggak ada. Sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman meninggal lagi baca Quran. Lagi baca Quran dibunuh Sayyidina Utsman. Kan kalau mau tembak. Enggak, beliau lagi baca Quran, lempengan baca surah Al-Kahfi, lempengan waliyatalattaf, ya, dibunuh, ditikam dari belakang, darahnya muncrat, kemudian berada di ayat tadi. Nanti kalau baca surah Al-Kahfi ada kalimat apa? Waliyatalattaf, itu pasti ulama nulis dengan tinta apa? Tinta merah. Itu darah Sayyidina Utsman, situ muncratnya.
Orang sekarang pengen tebak, Nabi nggak tebak, sahabat Nabi nggak tebak. Jadi kalau yang Nabi nggak tebak, sahabat nggak tebak, berarti lebih hebat nih tebak begitu. Tebak. Ya, makanya kita kalau udah ngerti udah paham, oh iya ternyata demikian sebuah analogi ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Imam Ahmad bin Hanbal Al-Quran kalamullah sampai di penjara, sampai diinjek Imam Ahmad bin Hanbal sampai berdarah. Kan kalau dia injek mental, gak ada yang mental. Imam Ahmad diinjek begitu, Imam Ahmad dicocok pakai cocokan beras itu. Tahu gak itu? Yang buat mengangkat dengan kertas beras tuh, yang besi gitu tuh. Imam Ahmad dicocok begitu kan, nah itu dicocok begitu kan luar biasa. Jadi gak ada ulama-ulama dari zaman sahabat, dari bahkan dari Rasulullah, dari sahabat, dari ulama tabi'in sampai hari ini dan bertekbak. Yang ada doa mereka minta kepada Allah, itu ada doa ada, tapi tekbaknya tidak ada. Ada yang aneh kadang-kadang kita pakai jimat. Jadi kalau jimat nyangkut, tekbaknya langsung kayak jimat. Aneh orang zaman sekarang itu. Kalian bagaimana sunnahnya Rasulullah, bagaimana sirahnya, bagaimana sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sirah sahabat Rasulullah dan ulama-ulama tabi'in sampai hari ini. Jadi demikiannya kita minta kepada Allah yang Nabi minta dari wa'allimni ma yanfa'uni, ajari aku ya Allah ilmu yang memberikan manfaat kepada. Jadi tekbal tidak ada manfaat sama sekali. Warzuqni ilman yanfa'uni. Yang ketiga Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahkan aku ya Allah. Apa yang Nabi minta anugerah dari Allah? Ilman. Allah di atas segalanya anugerah Allah itu ilmu. Ilmu agama sudah. Harta, mobil, rumah, motor, duit, anugerah Allah. Tapi di atas segalanya adalah ilmu agama. Ente ngerti, tahu bagaimana harus perlakukan orang tua, bagaimana ente beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente ngerti sembahyang. Kita kan enggak boleh salah sembahyang kita. Kalau menghadap manusia saja kita mesti pakai wangi-wangian, kan begitu. Pakai baju yang bagus. Kemudian juga kita pakai celana yang bagus. Ente kira-kira menghadap misalnya camat deh, dipanggil, diundang, kira-kira baju ente pilih kan? Dipilih pasti. Nggak mungkin ente pakai kaos apa? Kaos bertiga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ente pilih tuh kaos, ente pilih tuh kemeja, ente pilih tuh celana, pilih kenapa? Ente coba camat, lurah, ente pilih. Itu pengen menghadap orang pejabat yang tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ente pengen sembahyang, pengen menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena suka kaget ada orang sembahyang pakai kaosnya belakangnya gambar bintang lagi. Dengan bintang Anda baju di mana deh? Pas minum kita mundur ke belakang dia lagi. Jadi kalau bisa ente yang udah ngerti, udah tahu, udah paham tuh, nggak apa-apa ente pengen di luar sembahyang pakai kaos silahkan. Persembahyang siapin baju muslim ente, celana apa ganti dengan kain sarung ente. Kenapa demikian? Ikuti kerjaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kain sarung sunnah. Nabi kan bergelar sahibul izan. Jadi itu 3 doa yang Nabi minta. Pertama, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni. Yang ketiga, warzuqni ilman yanfa'uni. Amalin nih. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baca doa ini dikit pendek banget doa ini. Apa insyaallah. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i
Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya yang kedua, walin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwu. Sama, ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i tapi dari Sayyidina Imam Abu Hurairah, sama seperti itu bunyi hadisnya. Wa qala fi akhir, tapi ada tambahan di akhirnya, wa zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Jadi ilmu kita tambah setiap hari. Nabi Muhammad kan demikian. Nabi Muhammad ente setiap hari belajar. Itu luar biasa. Nabi ngajarin kepada kita semua bahwasanya belajar ilmu agama itu long life education. Gak ada apa-apa, gak ada limitnya, gak ada. Minal mahdi ilal lahdi, dari bulan sampai kalian lah, gak ada limit batasnya, gak ada sama sekali. Sahabat-sahabat Nabi kan demikian. Mereka semua belajar dari baginda Rasulullah SAW sampai Nabi berpulang ke rahmatullah. Siapa di antaranya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi yang kalau Nabi pengen wudu, beliau yang selalu menyiapkan air wudu dari Nabi Muhammad. Nabi tanya, siapa di antara kalian yang bersiapkan air wudu ini? Langsung Sayyidina Abdullah bin Abbas menunduk tangannya, saya Rasulullah. Nabi doakan beliau dengan kalimat yang sudah masyhur, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham pada masalah agama dan ajari dia ilmu tafsir. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas umurnya waktu Nabi baru 15 tahun ente. Umur SMP kelas 2 kelas 3 tuh ya. 15 tahun. Ilmunya sudah penuh, ilmunya sudah sangat banyak, sebab nggak pernah meninggalkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal berpulang ke rahmatullah, beliau yang ngajar di kota Madinah Munawwarah. Itu ribuan sahabat Nabi belajar langsung pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk Sayyidina Umar. Allah, ente bisa bayangkan itu luar biasa Nabawi waktu itu penuh dengan sahabat Nabi Muhammad belajar dengan anak muda. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sampai sahabat sendiri datang. Sayyidina Umar datang duduk di depan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan ilmu tafsir dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Imran, didengerin, disimak oleh Sayyidina Umar. Semua sahabat menyimaknya, termasuk Sayyidina Umar mendengerin Sayyidina Umar dari awal ngajar sampai habis, sampai surah Al-Imran. Telah mengajar Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Umar langsung di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang sangat banyak. Kata Sayyidina Umar, "Dzalika fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Ini anak muda yang sangat cerdas. Ibn Abbas, kata Sayyidina Umar, ya Ibn Abbas, alimta'i maka alimna. Wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, engkau anak muda yang mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tidak pernah mengetahuinya. Ya Sayyidina Umar sudah sepuh, sudah sahabat Nabi sendiri, tapi masih apa? Masih belajar, masih ngaji kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi contoh yang begitu. Kita kalau belajar dari kita bulan sampai kita berpulang ke rahmatullah, terus Nabi demikian, sahabat Nabi demikian, ulama-ulama tabi'in demikian. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, kan demikian. Imam Ahmad bin Hanbal waktu datang Imam Syafi'i ke rumah beliau, ini anaknya Sayyid Ali bin Abdullah. Tahu Imam Syafi'i ini seorang ulama yang jarang tidur, kemudian jarang makan. Tahu Imam Syafi'i itu 16 tahun gak pernah kenyang perut beliau. Imam Syafi'i 16 tahun perutnya gak pernah kenyang. Kita sehari mesti apa? Kita mesti kenyang sehari ya. Makan lain, mukmil lain, minum lain. Kalau baru makan lontong tuh belum makan, kita bilang. Orang Jakarta kan begitu ya. Baru makan belum, baru kena lontong dulu. Lontong belum makan. Imam Syafi'i 16 tahun gak pernah makan kenyang. Pas dulu Imam Ahmad bin Hanbal ke kota Baghdad, ke rumah beliau. Ini anaknya Imam Abdullah lihat, ya Allah kok gurunya katanya makannya nggak pernah kenyang, tahu makannya apa? Makannya banyak lahap. Lihat, katanya jarang tidur, tahu dia tidur. Langsung dia nanya kepada orang tuanya si Ali Imam Ahmad, wahai orang tua, wahai ayah, kata engkau ini guru kau Imam Syafi'i jarang makan dan jarang tidur, kok di sini
makannya banyak, tidurnya banyak. Kenapa demikian? Engkau langsung tanya kepada Imam Syafi'i. Tanya, wahai tuanku Imam Syafi'i, kenapa engkau di rumah orang tua aku banyak makan? Kata Imam Syafi'i apa? Tidak aku dapatkan orang yang paling warok di kota Baghdad ini daripada orang tua engkau. Kenapa demikian? Karena aku ingin mengambil hadis dan baginda Rasulullah SAW, tidaklah engkau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. La ta'kul illa ta'ama taqi wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Lalu bilang begitu. Janganlah engkau makan kecuali makanan dari orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Makanan orang bertakwa ada syifa, ada obat di sana. Makanya kita kalau lagi ke tempat masyayikh, ke tempat syekh, ke tempat orang misalnya kiai atau ke tempat habib, kemudian disediakan apa? Dihidangkan makanan, itu kalau bisa ambil berkahnya, jangan sampai berkali-kali, jangan gitu. Ambil berkahnya aja, ambil 5 suap, 2 suap, 3 suap, asal makan bismillah, ambil berkahnya aja. Udah kalau senapan bukan berkah aja. Yang terbatas dari rumah, ambil berkahnya. Kenapa demikian? Makanan orang yang bertakwa ada apa tadi? Ada syifa, ada obat di situ. Karena Nabi demikian, la ta'kul illa ta'aman taqi wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan makan engkau punya makanan kecuali orang yang bertakwa. Makanya Imam Syafi'i beliau makan yang banyak. Kenapa demikian? Itu karena ngambil berkah dari hadisnya baginda Rasulullah SAW. Doa Nabi, wazidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kata di Qurannya, wa qul rabbi zidni ilman. Ya, minta kepada Allah, Nabi, zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini kalimat alhamdulillah ala kulli hal kita baca waktu melihat ada sesuatu perbuatan maksiat yang orang lain lagi kerjain. Sunnah kita bilang demikian. Yang ada yang lagi mabuk, lagi ada yang berjudi, kita bilang di hati kita kalau bisa diucapkan. Kalau nggak bisa di hati kita, alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahli nar. Itu kalimat diucapkan. Ada orang lagi main judi, kalau kita ucapin kesinggung di hati kita. Kalau kita bisa diucapin sedikit, sir-sir saja, pelan-pelan saja. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahli nar. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Itu doa yang sunnah diucapkan, kalimat pujian yang sunnah diucapkan waktu ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahli nar. Wa isnaduhu hasanun. Dan ini isnadnya adalah isnad yang hasan. Ada sanad, ada isnad. Beda tuh. Kalau sanad, orang-orang ulama-ulama yang menyampaikan hadis an itu namanya sanad. Isnad itu makna dari hadisnya. Jadi beda antara kalimat sanad dengan kalimat isnad. Ini hadis isnaduhu hasanun, isnadnya adalah isnad yang hasan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب
ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد درس الصحب والحمد لله بالبدء والتنهي. Baca bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah يا رفيع الشان والتمديح يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتمديح يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.